केशव आनंद जी आज चिनाई का टर्न है। करिश्मा खुशी दीपक दादा को बोलो ना कौन सा पद सीडी अभी भेजा है। ओके, इट विल बी भेजा। देयर ओके वेरी गुड इन अ ओके मिनट। ओके ओके यू कैन स्टार्ट। ओके दीपक जी या hey, that's not in CD2. One minute. Okay. इसमें है। एक मिनट just check कर। CD number 0409. ओके ओके हाँ हाँ जय सच्चिदानंद। सुखीतवान् एकमात्र विश्वमासुखीतवानो एकमात्र ब्रह्मचर्य बोले आकरित सूत्रव्यान ब्रह्मचर्य बोले आकरित सूत्रव्यान एकमेव अद्वितीय निरालंबना निर्विकार दशाएं वितरागमा एकमेव अद्वितीय निरालंबना निर्विकार दशाएं वितरागमा पंचमहाव्रतनो जे मुखजे आधार पंचमहाव्रतनो जे मुखजे आधार शील मंत्र प्रभावतने स्वानंद बार शीलवंत्र भगवतने स्वानंद बार विश्वमा सुखीतवानो एकमात्र सा ब्रह्मचर्य बोले आकरित सूत्रव्यान। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। कैसे ये सिलेक्ट किया? इसमें वो ब्रह्मचर्य का मीनिंग बोलना था।
केशवानंद जी, हाँ जी। ये यहाँ जो बताया है कि ब्रह्म में चर्या करना, वही हमारा लक्ष्य है, हाँ, यानी आत्मा में रहना। तो हाँ, और उसका परिणाम क्या है, तो बोले बिल्कुल असर नहीं होगी, यानी किसी भी प्रकार की कमजोरी, विकार खड़ा नहीं होगा। तो ये हमारी ब्रह्मचर्य की व्याख्या जो दादा भगवान ने बताया है कि यहाँ मन 5 महाव्रत भी आ जाता है, तो आप जरा समझाइए और कैसे वो हम शीलवंत बन जाते हैं। बहुत अच्छा कविराज का पद सिलेक्ट किया है। और वो इतनी अच्छी डेप्थ में है, अगर वो हाथ में आ जाए तो उसका पूरा रहस्य खुला हो जाता है। क्योंकि पहले ही वाक्य में लिखा है कि विश्व में किस तरह से हम सुखी रह सकते हैं, उसका सार क्या है, उसका रहस्य क्या है। तो वो ब्रह्मचर्य में जो रहने से, अपने स्व में रहने से, तो क्या हो जाता है कि अंदर का जो सुख है उसके द्वार खुल जाते हैं, उसके अंदर के द्वार, आंतरिक सुख। क्योंकि हम स्व में नहीं रहने की वजह से सब कुछ अंधकार हो गया है, सब कुछ बंद हो गया है, वो द्वार सब बंद हो गए। पर उसका द्वार कैसे खुलता है? तो अगर वो ब्रह्मचर्य में रहे, स्व में रहे, उसमें वो निरंतर उसकी दिन रात उसमें ही रहा करे, तो उसके आंतरिक सुख के द्वार सब खुल जाते। तो ये बहुत बड़ा, अगर ये रहस्य हाथ में आ जाए तो दुनिया का सबसे बड़ा सुख का पूरा सार इसमें आ जाता है। और निरालंब बनाता है। निरालंब मतलब कोई भी अवलंबन नहीं, एकदम आजाद, एकदम निरालंब आधार होके, नहीं, कोई आधार, डिपेंडेंसी नहीं। हाँ, कोई डिपेंडेंसी नहीं। और कितने जन्म से तो दादा बोलते कि क्या कितने जन्मों से हम कैसे रहे हैं, आधार के साथ रहे, अनाथ होके रहे। अभी हमको दादा ने क्या किया, सनाथ बनाया। हमको कोई भी अवलंबन की, किसी की भी हमको जरूरत नहीं पड़ती है। और कैसी दशा, अगर वो निरालंब हो जाते हैं तो वो निर्विकार की दशा जो आ जाती है, तो उससे फिर वितराग का पूरा शुरुआत हो जाता है। निर्विकार मतलब कोई भी प्रकार का विकार नहीं रहता। और वैसे भी आत्मा में कोई भी प्रकार का विकार नहीं, पर उसकी पहचान होनी चाहिए ना। वो पहचान मिल जाती है तो वो वितराग मार्ग में खुला हो जाता है। पंच महाव्रतों के मुख्य 6 आधार, ये जो पंच महाव्रत है, तो वो व्रत जो वो हम पालन करते, जो महावीर भगवान ने बताया पंच महाव्रत, तो उसका जो आधार हमको मिल जाए, तो फिर तो हमारे अंदर जो शीलवान पना है वो शीलवान हमारे अंदर में प्रकट हो जाता है। तो उसका स्व का अपार सुख बढ़ता है। स्वानंद मतलब निरंतर खुद के आनंद में रहता है। और अपार आनंद मतलब उसकी किसी भी चीज के साथ कंपैरिजन नहीं हो सकती है, उसकी कल्पना नहीं हो सकती है। इतना स्वानंद का शीलवान पने से उत्पन्न होता है। और वो उसका पार वगैरह का आनंद अंदर से प्रकट हो जाता है। आनंद परमानंद उसका तार का ज्वाइंट हो जाता है। और ऊर्ध्वमान वीर्य पछता ओजस उपहार मतलब कितनी अंदर अंदर प्रकाश प्रकाश हो जाता है। तो ये दादा खास बोलते थे कि अगर जिसको भी ये ब्रह्मचर्य का पूरा मीनिंग समझ में आ जाए, तो उसका रिजल्ट क्या आ जाता है कि हम अपने स्व में और आगे बढ़ सकते हैं, खुद के आनंद में आगे बढ़ सकते हैं। खुद के अंदर के जो आनंद है उसको हमारी पहचान हो सकती है। नहीं तो क्या है, हम दूसरी जगह से सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं तो उसमें से सुख मिलता नहीं, वो टेम्पररी सुख होता है। पर खुद का सुख, जो आत्मा का सुख है, जो अपने खुद का अपार सुख है, उसकी अगर पहचान हो जाए तो फिर उसका रहस्य खुला हो जाता है। और निरंतर 24 घंटा वो आत्मा में रहता है। इसका पूरा सार ये सही है। हाँ, एनी पर्टिकुलर कोई सवाल? बोलो बेटे, um, कोई प्रश्न? ओके,
જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે મહાત્માઓ, તમારો સમય હવે ચાલુ થાય છે. મંજુબા ને પ્રશ્ન હતો ને? ઓ મંજુબા. હેલો. જય સચ્ચિદાનંદ. હા, જય જય સચ્ચિદાનંદ. ના સવાલ તો નતો, પણ ત્યાં જ સવાલમાં તો શું, પણ તમારા બધાનું બ્રહ્મચર્ય જોઈને તેનો અમને અનુભવ થાય છે એ મારે શેર કરવું હતું. બીકોઝ આ કેશવાનંદજી ને બધા તમે બધા છે ને, તમારા દર્શન કરીએ ને તો અમને દાદાના દર્શન બી થાય છે, ભૂલો બી સમજાય છે, પ્લસ સિમંદર સ્વામીના બી અદ્ભુત દર્શન થાય છે. એ અનુભવમાં આવેલું છે કે તમારા બધાનું બ્રહ્મચર્ય બહુ જ ઊંચું છે એવું મને લાગે છે, કારણ મારે અનુભવ થયેલો છે, એટલું મારે શેર કરવું હતું. બોલો. જય સચ્ચિદાનંદ. પણ બહુ સરસ વાત અહીંયા એ કરી છે કે હા, વિકારી ભાવ એટલે અસર થવી તે. બરાબર. કોઈ પણ પરિસ્થિતિમાં કોઈ પણ બાબતે બિલકુલ અસર ના થાય તે આપણે, એટલે દાદા એમ કીધું છે ને, મેં તમને નિરાલંબ આત્મા આપ્યો છે, ચેતન આત્મા આપ્યો છે, અસંગ આત્મા આપ્યો છે. હવે એનો તમે સ્વાદ કરી લો, અને એ સ્વાદ કરવામાં તમને કોઈ પણ તકલીફ પડતી હોય તો પછી જણાવો. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. તમારા અનુભવ કહો કઈ દાદા સાથેના. હા, દાદા સાથેના તો ખૂબ અનુભવ છે, પણ એમાંથી આપણે આજની તારીખમાં એ બધા અનુભવ યાદ આવે છે તો એવું થાય છે કે અમે દાદાને કેમ નહીં તે વખતે ઓળખી શક્યા, જે વખતે અમે દાદાની સાથે હાજર હતા. પણ દાદા વારે ઘડી કહેતા હતા કે જે સ્થૂળ દાદા તમારી સાથે છે ને, એ તો બહુ કામ કર્યું, પણ હવે સૂક્ષ્મ દાદા તમારું બહુ કામ કરશે. તે અમે જ્યારે સ્થૂળ દાદાને જોતા હતા તે વખતે તો અમને યાદ આવે છે કે અમને આખું જગત વિસ્મૃત હતું. જે દાદા કહેતા હતા ને કે આ વિજ્ઞાન મળ્યા પછી આખું જગત વિસ્મૃત થઈ જાય છે, દાદા સિવાય કશું દેખાતું જ નહોતું ઓલ ધ ટાઈમ, 24 કલાક. કે અમે દાદા સાથે બીજે ક્યાં જઈએ જ નહીં. દાદાને પલંગને પકડી રાખતા હતા અને કહેતા હતા કે દાદા જ્યારે કહે ને કે હવે જાઓ તો એ આમ એવું થતું કે હવે ફરી જવું પડશે ઘરે, ફરી પાછું ઘરે જવું પડશે, એવું આમ સહન નહોતું થતું. તો એ દાદા ભગવાન કેવા હતા કે આમ જોતાની સાથે, એમને જોતાની સાથે એવું લાગે કે જાણે છૂટાપણું વર્તાતું હોય, એટલું બધું સુખ ઉભરાતું હતું. દાદાને જોતાની સાથે સુખ ઉભરાતું હતું. તો આ આત્માનું દાદા કહે છે કે જરા બી ટચ થઈ જશે ને તમને, તો એ દાદા એ જ આત્મા છે, દાદા એ જ 5 આજ્ઞા છે, દાદા એ જ સૂક્ષ્મ દાદા છે. જે તમારા હાથમાં પકડમાં આવી જશે ને તો દાદાની જેમ જ સુખ ઉભરાશે. કારણ કે જે આત્માના પોતાના સ્વમાં આવી ગયા, પોતાના સ્વમાં અંદર આવી ગયા, તો બહારથી તો તમને ખાલી બધું આ નિકાલ તરીકે જ દેખાશે. આ ફાઇલનો કેવી રીતે નિકાલ કરીએ, ફાઇલનો કેવી રીતે આ સંભાવથી નિકાલ કરીએ, બીજું કશું છે જ નહીં. પણ દાદાની જે હાજરી હતી, તે દાદા જે કહેતા હતા ને કે આમ જોતાની સાથે ત્યાં બેઠા હોઈએ તો ત્યાં પોતે જ બ્રહ્મચર્યના વિચાર આવે, કારણ કે પોતે બ્રહ્મચર્યમાં રહેતા હતા એવા ગજબના. એટલે એમના જે અંદર જે બધા ગુણો હતા ને એમની મને જ પ્રગટ થયા કરે અંદર. અને બીજું ઓલ ધ ટાઈમ કેવી રીતે દાદા જમતા હતા, કેવી રીતે દાદા હસતા હતા, કેવી રીતે દાદા વાત કરતા હતા, કેવી રીતે ફાઇલનો નિકાલ કરતા હતા, કેવી રીતે વ્યવહારમાં એકબીજા સાથે વાત કરતા હતા, એ જોતાની સાથે ધીરે 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 અંદર બધું પરિવર્તન થતું જતું હતું.
અને એ રીતે જો એ પરિવર્તન થઈ ગયું ત્યારથી જ પછી ખબર પડી કે આ ફાઇલોનો કેવી રીતે નિકાલ થાય છે. નહીં તો આ કાર્ડની અંદર ફાઇલનો નિકાલ કરવો કે મહા મુશ્કેલ લાગે. પણ આ દાદાની જે સમજ હતી, જે દાદાની સૂઝ હતી, દાદાનું આખું અમે દાદાને જોયા કે આ કેવી રીતે નિકાલ કરે છે. આટલા બધા હજારો મહાત્માઓ સાથે એક સાથે આ ફાઇલ તરીકે જોતા હતા ને ફાઇલનો નિકાલ કરતા હતા. બરાબર. કોઈને બી એક સેકન્ડ માટે બી તકલીફ ના થાય, કોઈને બી એક સેકન્ડ માટે એમના વ્યવહારથી કઈ આમને વિચાર ના આવે, અને કેવી રીતે જે કોઈ બી એમની સામે ફાઇલો આવે એમને કેવી રીતે અમારા દાદા તરફથી સુખ મળે, એ જ એમનું લક્ષ્ય હતું. તો આપણે એ જોતા આપણે પછી એ બધી ઘરે લાવીને બધી વાતોની ટ્રાયલ મારતા હતા કે જો દાદા કેવી રીતે બધા ફાઇલોનો નિકાલ કરે છે. તો દાદાને જે ફાઇલનો નિકાલ કરીને એટલું બધું આનંદ દેખાતું હતું, એના પર કેટલા બધા મુક્ત હાસ્ય આમ નીકળ્યા જ કરે. તો એ શું હતું કે જ્યારે અમે સામેવાળાને સુખ આપીએ છીએ, એમના કોઈ દોષ જોતા નથી, એમને સુખ આપવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ, તો એટલું જ સુખ અમારામાં ઉભરાય છે. પણ જ્યારથી આપણે બીજાના દોષો જોવાનો શરૂ કરીએ છીએ ત્યારથી આપણું સુખ જતું રહે છે. કારણ કે પછી આખું ચિત્ત શુદ્ધાત્મા તો જોયા નહીં અને એના દોષોમાં જતું રહ્યું, અને દોષો જો કર્યા તો પછી આપણું સુખ બધું અવરાઈ જાય છે. એટલે દાદાની સાયન્સ ડગલે ને પગલે કેમ કરીને છૂટા રહેવાની સાયન્સ હતી, કેમ કરીને આપણે એમનાથી ફાઇલથી છૂટા રહીએ, કેમ કરીને સામેવાળા ફાઇલની અંદર શુદ્ધાત્મા જોઈએ, કેમ કરીને એ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ કરીએ, એ જ લક્ષ્ય હતું. એટલે દાદાએ કહી દીધું ને કે આ 5 આજ્ઞા એ જ દાદા ભગવાન છે, 5 આજ્ઞા એ જ આ શુદ્ધાત્મા છે. તો આપણે એ હાથમાં વસ્તુ આવી ગઈ છે તો આપણે સૂક્ષ્મ રીતે હવે એમનો ખૂબ લાભ લેવા જોયું છે. અને એ દાદા વારે ઘડીએ કહેતા બી હતા અમે સૂક્ષ્મ રીતે બહુ કામ કરીશું. એટલે દાદા ખૂબ જ કામ કરી રહ્યા છે. ખાલી આપણી તૈયારી જોઈએ, આપણી એવરી ટાઈમ તૈયારી જોઈએ કે મને દાદા જેવું સુખ ઉભરાય, મને દાદા જેવું છૂટાપણું વર્તાય. એવું નિરંતર આપણે લક્ષ્યમાં રહે ને તો આપણે ધીરે ધીરે આત્મા બની જઈ રહ્યા છે. દાદા એક વખત સરસ કહ્યું કે જ્યાં સુધી આપણે બધાના દોષો જુએ છીએ તો આપણે આત્માથી બહુ મીલો દૂર છીએ, અને જ્યારે આપણે નિર્દોષ જોઈએ છીએ તો આપણે આત્મા બની જઈ રહ્યા છે. એક વાક્યમાં દાદાનું એવું છે કે જેથી કરીને કેમ કરીને આપણે આત્મામાં રહીએ. કારણ કે જ્યારે આપણે આત્મામાં રહેવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ તો એનું એન્ડ ફળ શું આવે છે કે આપણે છૂટાપણું વર્તાય છે. છૂટાપણું વર્તાય એટલે આપણું અંદરનું સુખ ઉભરાય છે. બરોબર છે? જય સચ્ચિદાનંદ. બીજું હજી એક પૂછવું હતું. બોલો. ખોલે આંતરિક સુખ દ્વાર, આંતરિક સુખ દ્વાર. એ જરા આંતરિક સુખ દ્વાર એટલે આપણા અંદરના, કે આપણા જો અંદર બધા દ્વાર બધા બંધ થઈ ગયા છે, આપણે પ્રેમ સ્વરૂપ નથી રહેતા અને બધા દરવાજા બંધ થઈ ગયા છે. તો આ વિજ્ઞાનથી, આ બ્રહ્મચર્યથી આંતરિક સુખના દ્વાર ખુલ્લા થઈ જાય છે. દાદા કે અંદર દોધ બંધ સુખ ઉભરાય છે. દોધ બંધ આત્મામાં એટલા બધું અનંત સુખ છે, અનંત સુખધામ છે. તો પણ એ દ્વાર બધા બંધ થઈ ગયા. પણ દાદાની કૃપાથી શું થયું કે આ વસ્તુ ખુલ્લી થઈ અને અંદરના દ્વાર બધા ખુલ્લા થઈ ગયા. તો દ્વાર બંધ હોય તો કશું કભી ખબર પડે કે અંદર શું થાય છે દ્વાર બંધ હોય તો. પણ દ્વાર બધા ખુલ્લા થઈ જાય તો પ્રવાહ બધું ખુલ્લો થઈ જાય. તો આંતરિક સુખના દ્વાર એટલે આખા ભંડાર ખુલ્લા થઈ જાય. એટલી બધું આમાં શક્તિ છે. બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. જય થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, રેખાબેન. જય સચ્ચિદાનંદ કેશવાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપક આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. હમણાં ઘણા વખતથી સત્સંગ થતું નતું, ઘણો ટાઈમ થઈ ગયો, પણ
આ ખબર નહીં સત્સંગમાં મજા બહુ આવે છે પણ મિસ થાય છે ત્યારે પછી એટલું કઈ યાદ નથી આવતું. હવે પછી એ મિસ થતો તો એટલે મને એમ લાગ્યું કે હવે આ મારો એક્ઝામ નો ટાઈમ છે કરીને, પણ પછી એમાં જે છૂટું રહેવું જોઈતું હતું એ પછી આ ટ્રાય કરવામાં સત્સંગ છૂટ્યા પછી રહ્યું નથી કરીને. અને જે વસ્તુ નથી ગમતી, જે વ્યક્તિ નથી ગમતી એ નથી જ ગમતી. કેટલું બધું મન બનાવ્યું, બહુ કર્યું, પણ ખબર નહીં કેમ આવું થાય છે, હું પોતાને ખબર જ નથી પડતી કરીને. એટલે બરોબર. પછી આ જ્ઞાન કેમ નથી વપરાતું, દાદા એમ યાદ આવે છે, બધું થાય છે, સવારની વિધિ થાય છે, પણ જે આપણને જે શાંતિ લાગવી જોઈએ કે જે આપણને લોકોનો જે આપણે કહીએ દોષ નથી જોવા, એવું નથી થતું. બરોબર છે. દાદા શું કે છે કે ભાઈ જ્યાં સુધી આપણે બીજાના દોષ જોઈશું તો ત્યારે પોતાના તરફનું પેલું વલણ શરૂ થશે નહીં. પણ આની વેલ્યુ સમજમાં આવી જોઈએ. આ વેલ્યુ શું છે? આપણે આપણા માઇન્ડમાં એવું નિશ્ચય રાખવું જોઈએ કે કારણ કે જ્યાં સુધી આપણે આપણો નિશ્ચય નહીં રાખીએ, કારણ કે આની વેલ્યુ નહીં સમજીએ, અને જ્યાં સુધી એ નહીં સમજાય ત્યાં સુધી પછી આની કોઈ પેલી એમાંથી બહાર નીકળાશે નહીં. આની વેલ્યુ થવી જોઈએ કે કયું આપણે જ્ઞાન મળ્યું છે જે આપણે મોક્ષે લઈ જાય. આપણે કેવું જ્ઞાન દાદાએ હાથમાં સંકેત આપ્યું છે જેનાથી તમને એક સેકન્ડે નિરંતર તમે સ્વની સમાધિમાં રહી શકો છો. તો પછી આ સત્સંગની આ દાદા કે ભૂખ લાગવી જોઈએ. ભૂખ એટલે ભૂખ લાગે ને ત્યારે પછી આમ લાગે કે હા, ત્યારે ભૂખ લાગે અને આમ ધરાઈને ખાઈએ તો કેટલું બધું આનંદ થઈ જાય. એટલે આવી ભૂખ લાગવી જોઈએ કે ભાઈ આ વસ્તુ સિવાય, દાદા કે અમને આ જ્ઞાન મળ્યા પછી તો અમે એક સેકન્ડને આત્મા સિવાય કશું વિચારતા જ નહોતા. કારણ કે આમાંથી શું થાય છે કે જેટલા પળ તમે સ્વમાં રહ્યા, આત્મામાં રહ્યા, એટલા પળ તમે પોતાના સ્વ આત્મામાં રહ્યા, એટલું તમારું સુખ ઉભરાયા કરે. અને એટલું સુખ ઉભરાય એટલે પછી બહારની બધી વસ્તુઓ તમને બહુ શૂન્ય તરીકે લાગે, અને એવી શૂન્ય લાગે કે બસ, અને તમને ખાલી આમ નિકાલ પૂરતું જ લાગે કે કેમ કરીને આનો નિકાલ કરી લઈએ. આપણે દાદા કહે છે કે આની વેલ્યુ સમજો કે આ તમને શું મળ્યું છે. નહીં તો આપણે કેટલા ભાવ સુધી, દાદા લાખો અવતાર સુધી આપણું ઠેકાણું પડવાનું નહોતું. દાદા કહે લાખો અવતાર સુધી ઠેકાણું ના પડે. અને તે આપણે દાદાએ કેવું કહી દીધું કે આપણા મહાત્માને આ જે મેં જ્ઞાન આપ્યું છે ને આ સમજણ આપી છે તે 2-3 અવતારમાં સીધા મોક્ષે જતા રહેશે. હવે મોક્ષે જવું કેટલી બધી વસ્તુ, આપણે આ સંસારમાં વારે ઘડી આવીને કઈ ખૂબ આનંદ થાય છે? કેટલી બધી ફાઇલોનો નિકાલ કરવું પડે છે. અને દાદા કહે છે પછી ફાઇલો તો નિકાલ ખરું, પણ એમની સાથે બેટલી 2-4 ચીકણી ફાઇલ આવી જાય ને તો એનો નિકાલ કરતા નાકમાં દમ આવી જાય છે. એટલે આ ચીકણી ફાઇલો તો એવી આવે છે કોક વખતે કે તમને વૈરાગ આપી દે કે ઓહો, આ આવી ફાઇલ હોય છે, આપણે આવું હિસાબ લઈને આવેલા છે, આપણે આવી રીતે બધાને આટલું બધું હેરાન કરીને આવ્યા છે, એવું બધું અમને આમ અનુભવ થાય. એક્ઝેક્ટલી આ સત્સંગમાં અને આમે પણ હવે આપણને ખબર પડી ગઈ છે કે આપણી ફાઇલ છે, આપણે આવું ખરાબ ચીકણું લઈને આવ્યા છીએ, પણ તો પણ દોષ પાછા બીજાના જ દેખાય છે. એટલે ચાલો આ શું કેમ આવું થાય છે એ જ નથી સમજ આવતી કે ચાલો આટલું બધું કેવી રીતે કે દોષ કેમ દીજાય. ખબર છે કે આપણી ફાઇલ છે, આપણા કરેલાનું આપણને પરિણામ આવે છે, તોય બીજાના કેમ દોષ દેખાય છે? કારણ કે અનાદિની પેલી ટેવ પડેલી છે કે આઈ એમ રાઈટ, હું કરેક્ટ છું, બીજા રોંગ છે એવું એટલો બધું અધ્યાસ પડેલું છે. આઈ એમ રાઈટ અને આ બીજાના જ દોષ છે. એટલે તો દાદાએ આના પર ખૂબ ભાર આપેલો કે જ્યાં સુધી તમે બીજાના દોષ જોવાના બંધ કરશો, બીજાને નિર્દોષ જોશો, તો તમે ભગવાન થઈ શકો છો. કેટલું બધું કરું છું. પાછું જેનો દોષ દેખાય છે એની માફી પણ માંગ્યા કરું છું કે ભાઈ આ ખોટું થાય છે, એટલે માફી પણ માંગુ છું કે આ મારી ભૂલ છે, એની ભૂલ છે જ નહીં. પણ તો બી ખબર નહીં આમ જે એટલે એટલું ચીકણું હશે, મને સમજ નથી પડતી. આટલું માફી બહુ ચીકણું. એટલે તો દાદા કહે છે ને ચીકણી ફાઇલમાં બહુ સાવચેત રહેવું પડે. એમને નિરંતર એમની અંદર શુદ્ધાત્મા જોવા પડે, એને નિરંતર એમના પ્રતિક્રમણ કરવા પડે. કારણ કે જ્યાં સુધી એ ક્લિયર નથી દેખાતા, નિર્દોષ નથી દેખાતા, ત્યાં સુધી એમના પ્રતિક્રમણ કરવાના બાકી છે.
આપણા પ્રતિક્રમણ થશે ને. હા, દાદા શા માટે કહેતા હતા કે કેટલા કેટલા એવા બધા હિસાબ હોય છે, ચીકણા તો ત્યાં લાખ લાખ વખત બી પ્રતિક્રમણ કરવા પડે. કેટલા બધા પેલા પડ હોય એમના, એક પડ સાફ થાય, ફરી બીજો, પછી ત્રીજો, આમ કરતા કરતા. તો જ્ઞાની પુરુષને જયારે એવું કહેવામાં આવ્યું કે એમને લાખ લાખ વખત પ્રતિક્રમણ કરવા પડ્યા, તો કેવા બધા હિસાબ હશે, કેવા બધા ચીકણા હિસાબ હોય. અને હા, પછી ખરા પ્રતિક્રમણ થઈ જાય ને તો બધું ક્લિયર થઈ જાય, પછી કોઈનું દોષ ના દેખાય, બધાને બધા નિર્દોષ જ દેખાયા કરે, બધાની અંદર શુદ્ધાત્મા દેખાયા કરે. એકનું એક પ્રતિક્રમણ એટલે દિવસમાં વારે વારે કર્યા કરવાનું, એકનું એક માણસનું. એટલે જ્યાં સુધી એટલે એ તમને યાદ આવે છે, જ્યાં સુધી તમારે એમની સાથે ચીકનો હિસાબ છે, જ્યારે પણ યાદ આવે ત્યારે કરી લેવાના, જ્યારે બી યાદ આવે ત્યારે કરી લેવાનું. એટલે એમાં કેવી રીતે એની માફી જ માંગીએ છીએ આપણે, એવી રીતે જ ને કે ભાઈ હું હા. એના શુદ્ધાત્માની માફી માંગુ છું અને ફરી આવું નહીં વિચાર કરું કે ફરી આવું નહીં એ કરું, એવો દ્રઢ હા. નિર્ણય નિશ્ચય કરું છું. બરાબર ને? શોર્ટમાં બી કરી શકાય વારે ઘડીએ કે અંદર બેઠેલા ભગવાન, મારાથી તમને કઈ જાણે અજાણે આ ભાવમાં કે પરભાવમાં, સંખ્યા 10 સંખ્યા ભાવમાં જાણે અજાણે તમારાથી મને દુઃખ અપાઈ ગયું હોય, તમને હેરાન કર્યા હોય, તમને જેટલા બી દોષો તમને દેખાતા હોય ને એટલા બધા બોલી જવાના. અને એ અંદર બેઠેલા ભગવાન, મને ક્ષમા કરો, ક્ષમા કરો, ફરી આવા દોષો ના થાય એવી અમને શક્તિ આપો. આમ કર્યા કરવાનું. કારણ કે એ ધીરે 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 તમારા ખરા પ્રતિક્રમણ થઈ જાય ને તો એ વ્યક્તિ તમારે સામેથી તમને આવીને માફ કરી જશે અને સામેથી તમને યાદ બી નહીં આવશે અને તમારી સાથે એટલો બધો સરળ અને સુંદર વ્યવહાર થઈ જશે, તમે કહેશો કે આ શું બન્યું. આ પ્રતિક્રમણની અજાયબી છે, આ અજાયબી છે. અમે તો એનો ખૂબ અનુભવ થયેલા છે. ઘણા બધા મહાત્માઓને અનુભવ થાય છે કે આ પ્રતિક્રમણ પછી તો યાદે નથી આવતો કે વ્યક્તિ જ્યાં સુધી યાદ આવે છે ત્યાં સુધી એના પ્રતિક્રમણ કરવા પડે. યાદ આવે છે અને મેઇનલી આ સામે આવે તો એના ફોલ્ટો દેખાય છે, એમાં થાય છે એના ફોલ્ટ છે જ તો દેખાય ને એમ. એટલે એવું થાય છે કે આમાં આપણે દેખાય કઈ કર્યું જ નથી, સામેવાળો જ ફોલ્ટ કરે છે તો દેખાય જ ને એમ. એવું પાછું થાય આપણને. આપણું ઉપરાણું એવી રીતે લેવાય. હા, પણ દાદાનું એક વાક્ય વારે ઘડી યાદ રાખવાનું. જ્યારે બી દોષ દેખાય ને તો દાદાએ કેવી રીતે આખા જગતને નિર્દોષ જોયા હશે. દાદાએ કેમ આ ઓથેન્ટિકેશન વાક્ય બોલ્યા છે. એટલે દાદા કે છે એટલે પથ્થર પર લકીર સમજવાનું. દાદા કે છે કે આખું જગત અમે નિર્દોષ જોયું છે, આપણું જ હિસાબ છે, આપણે જ દોષી છીએ, આપણા જ દોષ છે. વારે ઘડીએ જ્યાં સુધી આપણા દોષ છે નહીં જોઈશું ત્યાં સુધી આખું જગત નિર્દોષ નહીં દેખાય. જ્યાં સુધી આપણે બીજા દોષિત જોઈશું ત્યારે પોતાને એવું થશે કે હું દોષિત જ નથી, બીજા જ દોષિત છે. એટલે એ જ કહું છું, એમ બહુ અઘરું કહેવાય ને, બધા માટે અઘરું નથી. એટલે આપણે કેવી રીતે થાય. એટલે દાદાને માથે રાખીને તમે કહો અને દાદાએ કહ્યું છે કે આખું જગત નિર્દોષ છે અને આપણે ભગવાન બને, તમારે ભગવાન થવું છે કે નથી થવું? હા, થવું છે. બસ, તો તમારે ભગવાન થવું છે તો આપણે જગતને નિર્દોષ જોવું જ પડશે. કોઈ રસ્તો જ નથી. ત્યાં સુધી ભગવાન નહીં થવાય. કારણ કે આપણું જ હિસાબ છે, આપણે જ એને ધીરીને આવ્યા છે. દાદા વારે ઘડીએ શું કહે છે કે કોઈ બી ચીકણી ફાઇલ આવી અથવા કોઈ તમને હેરાન કરે છે અથવા તમને કોઈ તકલીફ આપે છે અથવા તમારી સાથે મિસબિહેવ કરે છે અથવા તમને ગાળો આપે છે, જે કંઈ બી કરે છે તે આપણે એમને ધીરેલું છે. એના પછી જ્યારે ધીરેલું છે એના પછી ફરી આપણે જ્યારે રિટર્ન વિથ થેન્ક્સ કરીએ તો આપણે ફરી ઉધાર કરીએ છીએ. તો દાદા શું કહે છે, જમે કરો, ઉધાર ના કરશો. આપણી અનાદિની ટેવ લૌકિક ભાષામાં બધા શું કરે છે, ઉધાર કરે અને જમે નથી કરતા, ઉધાર ફરી ચાલુ થઈ જાય. એને 2 ગાળ આપે તો તમારે 2 ગાળ આપી દેવાની. સંસારનો આવો નિયમ છે. પણ આપણે આ અક્રમ વિજ્ઞાનનો નિયમ શું છે કે જે સામેથી આવે છે તે જમે કરો, ઉધાર ના કરો, ફરી આપશો નહીં. એટલે તમે જમે કરતા જશો એટલે સાયકલ ધીરે ધીરે શું થશે, એનું હિસાબ પૂરું થઈ જશે અને હિસાબ પૂરું થઈ જશે એટલે ફરી આ ગાડી ચાલુ નહીં થાય. પછી તમને કોઈ આમ ટચ બી ના કરી શકે. અને એટલું દાદા કહે છે ને કે કોઈ માણસ કોઈની વચ્ચે આડખેડી કરી શકતો નથી, કોઈને ટચ વાળ જેટલું બી હલાવી શકતો નથી, વાળ જેટલું બી એને કોઈ ટચ કરી શકતો નથી. એવું સ્વતંત્ર જગત છે. એટલે જે કંઈ આપણી સામે આવે છે આપણે આપેલું જ છે, આપણે ધીરેલું જ છે. એટલે હવે શું કરો કે આપણે હવે આવો ઉદયકર્મ આવ્યો છે, એમનો ઉદયકર્મ તમારે દુઃખ આપવાનું છે, તમારો ઉદયકર્મ એવો છે કે તમારે આ સામેથી આવે છે એટલે આપણે એમને જોવાનું છે. તો એ બંને ઉદયકર્મ ભેગા થાય છે. તો હવે એવા સંજોગમાં શું કરવાનું,
એને જમા કરીને એ સામેવાળા ફાઇલને નિર્દોષ જોઈને એની માટે પ્રતિક્રમણ કરીને છૂટા થઈ જવાનું. દાદા શું કે છે, આ છૂટવા માટેનું માર્ગ છે. જો તમને છૂટવું હોય તો તમને 1000 રસ્તા છે કે તમે છૂટી શકો છો. જ્યારે તમને બંધાવવું હોય તો તમને કોઈ છોડાવી શકે નહીં. એટલી સ્વતંત્ર જગત મેં જોયું છે. બહુ સરસ લાગે ને સાંભળું ત્યારે ગમે છે પણ બહુ, પણ તોય એ શું કહેવા માંગુ છું કે જાણવા છતાં પણ મિસ્ટેક કર્યા કરીએ છીએ, જાણી જોઈને મિસ્ટેક કરે છે રેખા. આ પણ દાદા શું કે છે કે આ માર્ગમાં અભ્યાસ કરવું પડે વારે ઘડીએ. જ્યારે બી દોષ દેખાય તો કહેવાનો, રેખાબેન કોનું દોષ છે, તમારું છે કે પેલાનું છે? તો કે મારા જ દોષ છે. મારા દોષને લીધે જ એ સામેથી તમારી પાસે આવી રીતે આવીને ઉભો રહે છે. એટલે વારે ઘડી શું કરવાનું, અભ્યાસ કરવાનું કે ભાઈ આ કોનો હિસાબ આવ્યું છે. આપણે હિસાબ જમે કરો, પોતાની સાથે વાતચીતનો વ્યવહાર કરવાનો કે રેખાબેન આ આપણું હિસાબ છે, હવે ચૂકતે કરો ને. ક્યાં સુધી આપણે હવે હજુ વારે ઘડી આ હિસાબને ફરી પાછું આપ કરીશું? દાદા કહે છે કે છૂટવાનો એક જ રસ્તો છે, પ્રતિક્રમણ. તો પ્રતિક્રમણ કરીને છૂટી જાઓ ને આવતો ભવ આનાથી ભવ્ય થવાનું છે. એવી બધી વાતો કરવાની રેખાબેન સાથે. હા બરાબર છે. જ્યારે બી તમને કઈ બી વસ્તુ આડખેડી કરતી હોય, કોઈના દોષ દેખાતા હોય, કોઈને કશું બોલવાનું મન થતું હોય, તો આપણે રેખાબેનને કહેવાનું કે આનાથી શું લાભ થશે? તમે આના દોષ જો કરશો તો એમાંથી શું થશે? તમને આત્મા મળી જશે. આપણે તો મોક્ષે જવું છે. હવે મોક્ષે જવું છે તો આ બધા હિસાબને ચૂકતે કરીને જવું જ પડશે. બધા હિસાબોને ચૂકતે કરીશું, એના પ્રતિક્રમણ કરીશું તો આપણે સીધા હળહળાટ 1-2 અવતારમાં જતા રહીશું. નહીં તો દાદા કે તો કેટલી વખત કહે છે બી ખરા કે નહીં તો જો આપણે આજ્ઞામાં ના રહીએ, આપણે આ જ્ઞાનને ના સમજીએ તો 15 અવતારે થાય. બોલો, હવે 15 અવતાર સુધી જન્મ લેવું પડે, પછી મરવું પડે, પછી આ જ બધા તોફાન, આ જ બધા હિસાબો પૂરા કરવાના. તો આપણે ગમે છે? તો આપણે પોતાના સ્વના સુખમાં ના જઈએ જ્યાં પરમનન્ટ સુખ છે. આ સંસારમાં ક્યાં સુખ છે? મહેલોમાં સુખ છે, છોકરાઓમાં સુખ છે. અને આ જો બધામાં સુખ હોય તો એ સુખ સાચું સુખ કોને કહેવાય? જે એક વખત આવ્યા પછી જાય નહીં, એને સુખ કહેવાય. આ શું કોઈ બે બૂમાબૂમ કરે, બે ગાળો આપે તો આપણું સુખ જતું રહે છે, આને સુખ કહેવાય? આ સંસારમાં ગમે તેટલું હોય, પૈસા હોય, મહેલ હોય, ગાડીઓ હોય, પણ એક ગાળ આપી દે અથવા એક કહે કે તમારામાં અક્કલ નથી એટલે આખું સુખ જતું રહે. જતું રહે કે ના જતું રહે? રેખાબેન का डिस्कनेक्ट है. जय सच्चिदानंद લઈએ પછી. જય સચ્ચિદાનંદ. પૂજા जय सच्चिदानंद. જય કેશવાનંદજી, સચ્ચિદાનંદ. દીપકાનંદજી, રજની અંકલ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારે જે કૃષ્ણ ભગવાનની આરતી છે ને, મારે એનું બેકગ્રાઉન્ડ સમજવું હતું અને એની લીટીઓ બધી સમજવી હતી. ઘણી વાર આપણે ગાઈએ છે ને કૃષ્ણ ભગવાનની આરતી, એ મારે સમજવી હતી.